டி ரிங்கன்னா ரிங்கு, தஸ் ஃபெஸ்ட்னா ஃபெஸ்டிவல், தஸ் பாருன்னா பேரு, ப்ரௌட் கிளைட் அப்படின்னா வெட்டிங் ட்ரெஸ், க்ளுக்லிஷ்னா ஹாப்பி, லீபன் அப்படின்னா லவ். ஓகே. ஸோ இந்த ஒகேபுலரியெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சுட்டு வந்துடணும், சரிங்களா? ஓகேங்கண்ணா. நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும். ஸோ பிக்சர் பி, இது வந்து ஹாக் சைட்டு. கீழே என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. டி ஹாக் சைட்டுனா வெட்டிங், டி டேர் எஸ்ட் ஷூல்டாகுனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் டே, ஃபியூரிஷ் ஹைன் ப்ரூஃபுங்கன்னா லைசன்ஸ் எக்ஸாம், தி Geburt von einem Kindனா birth of a child. Thus erster Platz, first place. Neu in der Firma, new in the company, new joining. So picture B ல பாத்தீங்கன்னா die Firma, die Getränke, die Kollegen, das Gepäck, kennenlernen. So இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எது வரும்னா neu in der Firma. B வந்து neu in der Firma. C, die Schultüte ஸ்கூல் பேக், Überraschung, சர்ப்ரைஸ், Schulranzen அதுவும் ஸ்கூல் பேக் பேக் மாதிரி, aufgeregt sein, to be excited, beginnen, to start. இது பார்த்தீங்கன்னா der erste Schultag, first school day. அதே மாதிரி fourth, das Baby, die Babykleidung, Zoos, gratulieren, der Storch, schmücken. Baby clothes, sweets, congratulations, Storch na the bird. So schmücken na jewels. ஸோ புது நியூ பேபி வராங்கன்னா அவங்க வீட்டு முன்னாடி இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுக்கு என்ன இதுன்னா டி Geburt von einem Kind, டி Medaille, டி Siegerin, der Marathon, soll sein, laufen, gewinnen. ஸோ மெடாயில்னா மெடல் வாங்குறது. அண்ட் ஓகே, மெடல் அண்ட் வின்னர். சீகரின்னாலும் வின்னர் தான், கெவின்னா டு வின், மேரத்தான் டு பி ப்ரவுட், ரன், லவ் பண்ண ரன்னிங். அதுன்னா der erste Platz, first place. Last one, das Auto, der Führerschein, nervös sein, die Prüfung bestehen. So taxi, license, to be nervous, Prüfung exam வந்து பாஸ் பண்றது. Next, holen Sie 3 Gespräche zu welchem Fotos passen. So in photo, இந்த 3 conversation இருக்க ஆடியோ அது எந்த போட்டோக்கு மேட்ச் ஆகும் நீங்க சொல்லணும். ஓகே. Gespräch 1. Hallo und herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Darf ich fragen, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, unglaublich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Boah, ich bin so stolz. Ich habe es geschafft. Wie oft sind Sie denn schon einen Marathon gelaufen? Oh, noch nicht so oft. 3 Mal. Oh, ich bin so glücklich.
Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe gewonnen. Ja, Sie sind die Siegerin. Wissen Sie schon Ihre Zeit? Nein, die weiß ich noch gar nicht. 4 Stunden und 28 Minuten. Wow, super. So gut war ich noch nie. Na dann, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dann gehen Sie jetzt mal lieber zur Siegerehrung und holen Sie sich Ihre Medaille. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, danke. ஓகே இது எந்த ஃபோட்டோக்கு மேட்ச் ஆகுது? தெரியலையா? நான் மியூட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்களோ? இப்ப கேக்குதாங்க மேம்? கேக்குது. வாய்ஸ் சரியா கேட்கல மேம். அது இதுபடி பார்த்தா பிஆ இருக்குதுக்கு. நீங்க க்ளோரி? பி இல்லனா ஏவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இவங்க வந்து இ ஆக்சுவலி அந்த மேரத்தான் ரன்னிங் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னு செக் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம். Gespräch 2. Oh, Linus, du hast aber eine schöne Schultüte. Hast du die selbst gebastelt? Mhm. Und? Bist du aufgeregt? Heute ist dein erster Schultag. Toll, oder? Junge, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Mama, darf ich jetzt die Schultüte aufmachen? Nein, noch nicht. Die machst du erst nach der Schule auf. Was ist denn da drin? Weißt du das schon? Nein, es ist ja eine Überraschung. Aber ich hoffe, dass Schokolade drin ist und Spielsachen. Naja, vielleicht. So, jetzt geht's los. Komm, nimm deinen Schulranzen. Wir gehen rein. எந்த ஃபோட்டோ? சியா மேம்? சி. The Esther Schultag, first school day. Gespräch 3. Ja, also ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich bin ja erst seit 3 Wochen hier in der Firma. Sie alle haben mich sehr freundlich aufgenommen. Das war wirklich toll. Ich bin sehr froh, dass ich so nette Kolleginnen und Kollegen habe. Vielen Dank auch für Ihre Geduld, denn ich habe Ihnen allen in den letzten Wochen viele Fragen gestellt. Ach, das war doch nicht schlimm. Das ist doch ganz normal. Danke. Bitte greifen Sie zu und bedienen Sie sich bitte bei den Getränken. Es ist von allem genug da. Vielen Dank. என்ன? பி. பி. ஃபர்ஸ்ட் நியூ in the company. ஸோ மறுபடியும் இவங்க அதை கேட்க சொல்லியிருக்காங்க. இது மறுபடியும் கேட்க வேணாம். அதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெப்பேக், கெனன், லெனன், ஃபிர்மா, கெட்டான்க்கு. ஸோ அந்த இதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கேட்டாங்க, அந்த ஃபோட்டோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட்ஸு என்னெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து என்னன்னா, ஓகே, உன் பையனன் வாஸ் ஃபேர்ட் மன் ஆஃப் வாஸ் நிஷ்ட். ஸோ நம்ம ஊரில் என்னெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம், வாட் வி ஓன்ட் செலிப்ரேட், வேலன்சி அண்ட் எராக்னிஸ். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டை பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள், பை ஒன்ஸ் இன் இந்தோனேஷியன் டாவட் அண்ட் ஹாக்சைட் ஆஃப்டர் ட்ரைட் ஆக ஆர்டர் லேங்கர். இந்தோனேஷியாவில் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் வந்து வெட்டிங் எல்லாம் த்ரீ டேஸ் இல்லை அதுக்கு மேலேயே நடக்கும் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஊர்லேயும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, வெட்டிங்னாலே ரொம்ப நாள் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பை ஒன்ஸ் இன் இந்தியா டாவட் அண்ட் ஹாக்சைட், அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஆஃப்டர் ட்ரைட் ஆக ஆர்டர் லாங்க தி கேஸ்டர்ஸ் இண்ட். ஸோ கெஸ்ட் எல்லாம் யாராக இருப்பாங்க, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்டு, கொலிகின்,
ஃபர்வான்டன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஊரில் இப்போ எல்லாம் எது ஃபேமஸ்ன்னா மெஹந்தி போடுறது, கல்யாணத்துக்கு மெஹந்தி போடுறது தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. எஸ்கிப் மெஹந்தி, ஹென்னா டாட்டூஸ், முசிக் ஒன்று டான்சன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கப்புறமா வேற என்ன பண்ணுவோம், நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் நடக்கும். ரிச்சுவல்ஸ் இஸ் கிஃப்ட் ஃபீல் ஃபஷீடனஸ் ரிச்சுவல். ஸோ ரிச்சுவல்ஸ் நிறைய நடக்கும். அண்ட் ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்மளது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா. தி கிளைடுங் சின் புண்ட் உன் ஃபார்பன். ஸோ புண்ட் ஃபார்பன்னா பிரைட் கலர்ஸில் இருக்கும் என் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அப்படின்னு. Next. So, ich bin glücklich, wenn. So, happy. When are you happy? I am happy when if. இந்த வென் வந்து வென்னுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இஃப்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எப்பெல்லாம் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க, எப்பெல்லாம் நர்வஸாக இருப்பீங்க அப்படின்னு. ஸோ glücklich சைனுனா டு பி ஹாப்பி, traurig and unglücklich சைனுனா டு பி சேட், angst haben feared, scared பயப்படுறது, நர்வஸ் சைன் டு பி வெரி நர்வஸ், கென்னாட் வந்து அனாயிங்காக இருக்கிறது, டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. இப்போ வந்து நீங்க இத மேட்ச் பண்ணனும். ich bin nervous, ich bin nervous, ich bin nervous. ஆமா ich bin nervous. எப்ப நர்வஸா இருப்போம் நம்ம, when ich eine Prüfung habe, when I have exam. எக்ஸாம் இருக்கும்போது நர்வஸா இருப்போம் இல்லைங்களா. So ich bin nervous when ich eine Prüfung habe. So இந்த habe இதெல்லாமே வந்து கடைசியில வந்துரும் நினைக்கிறேன். when வர இடத்துல மட்டும்தான் verb வந்து கடைசியில வரும். ஓகேங்களா. ich bin glücklich, I am happy. எப்போ ஹாப்பியா இருப்போம், when ich mit Freunden feiern kann, when I can celebrate with friends. Yeah. When ich einen Horrorfilm sehe, when I see, இங்க பாருங்க when வந்ததுனால இங்க sehe வந்திருக்கு கடைசியில. ஓகேங்களா. கமா போடு. நீங்க வந்து ich bin nervous அப்படியும் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம், இல்ல whenல இருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம். Okay. So when ich einen Horrorfilm sehe, Horror film பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், பயப்படுவீங்க இல்லைங்களா. Dann habe ich Angst, dann habe ich Angst. When meine Freundin wegfahrt, when my friends goes away, வேற எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்னா. Ich bin traurig, I am sad. Ich bin genervt, it will be annoying. When ich im Regen warten muss, when I have to wait in the rain. மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ பார்க்கலாம். ich bin nervous கமா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வென்னில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும். when ich eine Prüfung habe. ஸோ இந்த வேர்ப் எல்லாம் எண்டில் வந்துடும். ich bin glücklich கமா
when ich mit Freunden feiern kann. ஸோ இது ரெண்டுமே verb. இது மாடல் verb, இது ஆக்ஷன் verb. ஓகேங்களா? ich habe Angst. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சென்டென்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா verb வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு. செகண்ட் சென்டென்ஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா verb வந்து எண்ட்ல போயிருக்கு. அதுவும் when இருக்கிற அந்த லைன்ல கடைசியில போயிருக்கு. இப்ப நீங்க உல்டாவா மாத்திக்கலாம். இந்த சென்டென்ஸ் இங்க வரலாம், இந்த சென்டென்ஸ் இங்க வரலாம். அப்படி இருந்தாலும் என்னன்னா when ich eine Prüfung habe, இங்க இருக்கிறது அப்படியே இந்த சைடு ஃபர்ஸ்ட்ல போட்டுட்டு கமா போட்டுட்டு இந்த இடத்துல மாறும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? தென்ன்றது when I have exam then I will be nervous. அப்படி தென் யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ணலனாலும் சரி அந்த மீனிங் தான் வரும். கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு கிடையாது. இந்த செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற பின் வந்து இங்க வந்துடும். தென் வந்து டிஃபால்ட்டா பின் இஷ் வந்து தேர்ட் பிளேஸ்க்கு வந்துடும். then bin ich nervous. புரியுதா? Wenn ich mit Freunden feiern kann, dann bin ich glücklich. அப்புறம் wenn ich einen Horrorfilm sehe, dann bin ich Angst. இந்த வேர்டு இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லீங்களா? நான் கர்சர் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. இந்த சென்டென்ஸ் ich habe Angst. இந்த ஹாபன்றது இங்க வந்துடும். then habe ich Angst. Angst மேம். ஆமா. then habe இங்க செகண்ட் பிளேஸ்ல habe ich Angst. when ஃபர்ஸ்ட் வரும், அதுக்கு அடுத்தது சப்ஜெக்ட் வரும், கடைசியில வேர்ட் எண்ட்ல வந்து verb வரும் when யூஸ் பண்ணும்போது. சரிங்களா? when யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் verb and adjective. ஓகேவா? ஓகே. சோ இப்போ இது எழுதணும். சோ ich bin glücklich. So, நான் எப்போ ஹாப்பியா இருப்பேன்? when ich meine Freunde besuchen. when I meet my friends. when ich mit Freunden feiern kann. So, when ich Geburtstag habe. So, birthday இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? Bin ich glücklich. Okay. Next. Ich bin genervt. எப்போ நர்வஸ் இது அன்னாயிங்கா இருப்பீங்க? when regnet is. ஸோ எப்பயாச்சும் மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அது சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் when the sweater shone ist, bin ich glücklich. weather நல்லா இருந்துச்சுன்னா I'll be happy. ich bin traurig when es keine Storm gibt. when நான் வந்து சேடா இருப்பேன். எப்போ சேடா இருப்பேன்னா கரண்ட் போச்சுன்னா சேடா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்டார்ம்னா கரண்ட். ஸோ எப்போ சிரிப்பீங்க, எப்போ அழுவீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் சென்டென்ஸ் இஃப் வச்சு வென்னா இஃப் இல்லை வென் ரெண்டுமே வேர்டு யூஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாஸ் machen Sie when. So what will you do when? Was magst du wenn du Urlaub? Was magst du wenn du Urlaub hast? So vacation போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Wenn ich Urlaub habe, besuche ich meine Family. When I have vacation, I'll visit my family.
ஸோ நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸை விசிட் பண்ணோன்னா பெசுக்க இஷ் மைன ஃபர்வான்டன். ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸை மீட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் இங்கே எழுதணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஹர்ஸ்லிஷன் Glückwunsch lesen Sie die Karten, ordnen Sie die den Thema zu. ஸோ இங்கே இந்த கார்டை படிச்சுட்டு எதை பற்றியான இந்த டைட்டில் இது எதுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு நீங்கள் போடணும். இந்த கார்டு Einladung zur Hochzeit, அதாவது invitation to the wedding, Glückwunsch Karte von Gäste, wishing card from guest, Dankeskart nach der Hochzeit, thank you card after the wedding, Glückwunsch card und Absage, greetings and decline பண்ணு வர முடியலன்னு சொல்றது. ஸோ படிக்கிறீங்களா? கார்டு ein Traum. படிங்க க்ளோரி, நீங்க படிங்க. Ein Traum. Blumen, Glückwünsche, Geschenk, Freude, Spaß und Lachen. Eine wunderbare Tag. Herrlichen Danke für die Glückwünsche und Geschenk zu unserer Hochzeit. Julia und Nils. சரி, இது என்ன கார்டுன்னு நினைக்கிறீங்க? Einladung zur Hochzeit. அப்படியா? சரி, ஓகே. ஏதோ மார்க் பண்ணாதீங்க, நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். சரி, நீங்க படிங்க அடுத்தது. ஓகேங்க மேம். Liebe Julia, lieber Nils, ich wohne hier heiratet 1000 Dank for die Ernennung. Einladung. Zu ihrer Hochzeit leider Ronen wir nicht kommen, weil wir ein Urlaubsstand wir Vegetarian ist sehr herzlich. Alles gut. Alice Guter. Alles gut. Herrliche Gruß. பியா und Jan. பியா und Jan. சோ இது நீங்க என்ன கார்டுன்னு நினைக்கிறீங்க? Greeting sir. Greeting ma'am. Glückwunsch card. Dank card nach der Hochzeit. Greeting இருக்கு. Thank you சொல்றேன். எது ஒன்னா எது சொல்றீங்க? இது thank you சொல்றேன் மேம். தேர்டா இருக்கு மேம். ஆஃப்டர் வெட்டிங்கா மேம்? அப்படியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் படிமா. மார்க் பண்ணாதீங்க. ஓகே. சொல்றேன். Liebesbrautpaar. Herrlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Wir wünschen euch für die Zukunft, dass es auch immer gut geht und dass es immer glücklich sind. Alles Liebe. சோ இது என்ன கார்டு? தெரியலையா? Greeting மேம். எங்கட விசிட். ஓகே. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து Dankeskarte nach der Hochzeit. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஃப்ளவர்ஸ், greetings, gift, friends, joy, laugh. It's a wonderful day. Hearty thanks for the greetings and gifts to our wedding. So இது வந்து Dankeskarte nach der Hochzeit. செகண்ட் ஒன் வந்து லெட்டர் எழுதுறாங்க. We are shown how beautiful that you are getting married. 1000 thanks for the
invitation to your wedding. Unfortunately, we cannot come because we are in the vacation. We wish you, we congratulate you, sir, heartfully. All is good. So, இது என்ன கார்டு இப்போ சொல்லுங்க? போட்டோனா மேம்? Glückwunsch Karte und Absage. Fourth one, correct. Greetings and வர முடியலன்னு சொல்லுது, decline பண்ணுது. And இப்போ C வந்து Liebesbrautpaar. So loving couples, herzlichen Glückwunsch, hearty wishes to your wedding. We wish you for the future that everything goes well and you be happy, always be happy. செகண்ட் ஒன்னா இருக்கா மேம்? செகண்ட் ஒன் Glückwunsch Karte von guest. எல்லாரும் சைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ கெஸ்ட் எல்லாம் சைன் பண்ணனால இது வந்து greetings from the guest. நெக்ஸ்ட் Glückwünsche Aussprechen, viel Glück. ஸோ இந்த சைடு எல்லாமே வந்து கிரீட்டிங்ஸ் எழுதணும் நீங்கள். இந்த சைடு எல்லாமே வந்து தேங்கிங் எழுதணும். மேலே கொடுத்துருக்குது என்னென்ன இருக்கா அது மட்டும் எழுதணும், சரிங்களா? ஸோ இங்கே ஃபீல் க்ளூக் எழுதியிருக்காங்களா. அப்புறம் இது இந்த வேர்டு வி ஆர் கிராச்சுலியரன் ஆய்க் ஜேர் ஹர்ஸ்லிஷ், இது எழுதணும் லெஃப்ட் சைடில். அப்புறம் ஆலிஸ் கூட்டை எழுதணும். எங்க இருக்குங்க மேம்? இந்த செகண்ட் லெட்டர்ல நான் இங்க கர்சர் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஓகேங்க. We are gratulieren Hoik sehr herzlich, அது ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும். ஆலிஸ் கூட் அது ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும். இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடுல எழுதணும். ஓகேங்க. அப்புறம் herzlichen Glückwunsch விஷ் பண்றதெல்லாம் ஜுவர் ஹாக்ஸைட் தேர்ட் கார்டுல இருக்கு பாருங்க. Wir wünschen euch, we wish you. ஸோ இதெல்லாம் விஷிங். இப்போ தேங்க்ஸ் பண்றது வந்து herzlichen Dank சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல, ஃபர்ஸ்ட் கார்டுல. ஓ எஸ் மேம். ஹெர்சிலியம் herzlichen Dank. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கார்டுல வந்து 1000 Dankன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1000 தேங்க் எஸ் மேம். அது ரைட் சைடுல எழுதிக்கோங்க. ஓகே. Next, ihre Family had Karte A bekommen. Erzählen Sie in Ihrer Sprache, was steht auf der Karte? ஸோ உங்கள் ஃபேமிலிக்கு வந்து கார்டு ஏ வந்திருக்கு, ஏ கார்டு அந்த கார்டு. ஸோ நீங்கள் என்ன எப்படி சொல்வீங்க? அதுக்கு என்ன இருக்கும் அந்த கார்டில்? அது வந்து உங்களோட லாங்குவேஜில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சேம் இந்த கார்டு தான், அவ்வளோதான். அதை விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன்ல வந்து 3 சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 3 சிச்சுவேஷனுக்கும் வந்து நீங்க ஒரு கார்டு எழுதணும் இதே மாதிரி, சரிங்களா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னதுன்னா Sie schreiben einem Freund. So you are writing a letter to a friend, boy or girlfriend, for the party வந்து அவங்கள கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறீங்க. செகண்ட் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து பாய் ஆர் கேர்ள் தெரியும் யாரோ வந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க பர்த்டே பார்ட்டிக்கு, பட் உங்களால் வர முடியாது அப்படின்னு ஒரு லெட்டர். அப்புறம் Sie hatten Geburtstag und musste and you had a birthday and you would like to thank for your friends for the gift. அவங்க கொடுத்த கிஃப்ட்டுக்காக தேங்க்ஸ் சொல்றது. 3 சிச்சுவேஷனுக்கு மேல இருக்கிற கார்டை வச்சு நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எழுதணும். ஓகேவா? ஓகே மேம். இதை ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறீங்களா? ஓகே மேம், கண்டிப்பா. ஓகே.